ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु चरनां विच जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु के दर जुड़ के सतगुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा यतन उपराला कर रहे हैं। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज किरपा करके अज दे इस पावन बचन अंदर सन सोझी दिंदे ने। सतगुरु समझाते ने कि उस वाहिगुरु नूं सिमर, साधु दे बचन नूं अपने मुख तो उचार। सतगुरु कहंदे, हे जिंदे, हे जीव, वाहिगुरु ने तैनूं बहुत सुंदर सिरजिया। सुन सुंदर, हे सुंदरी सुन। सतगुरु का दृष्टिकोण बड़ा प्यारा ते सब नालों वखरा है। असीं लोग हमेशा दूसरे नूं सुंदर जानते हैं जां दूसरे दी वस्तु नूं सुंदर जानते हैं। अपने आप नूं घट दूसरिਆਂ नालों नीवा करके वेखण दा यतन करते हैं कि दूसरे वड्डे ने, दूसरे वधिया ने। सतगुरु ने इत्थे जो प्यारा शब्द वरत्या साडे सब दे वास्ते। सतगुरु कहंदे, हे सुंदर जीव, मेरी गल सुन। अपने आप नूं कदे छोटा ना जानो, हंकार ना करो, पर अपने आप नूं नीवा ना जानो। बंदा जां तां अहंकार करदा है कि जी मेरे वर्गा होर कोई है ही नहीं, जां फिर ये उल्टे पासे हो जाता है कि दूसरे बहुत चंगे ने जी, मैं तो बंदा ही माड़ा। ये दोनों पासे तुर पैंदा है, जां हंकारी हो जाता है जां निमरता का ढोंग करदा है। दोनों गल्लां ही ठीक नहीं है। सतगुरु कहंदे, अहंकार करना नहीं ते अपने आप नूं छोटा जानना नहीं, अपने आप नूं नीवा नहीं जानना, अपने आप नूं नीच जानना, दूसरिਆਂ नालों छोटा करके वेखना, ये हीन भावना है। हीन भावना, क्योंकि हर बंदा अपने आप दे विच वो चंगा ही हुंदा है। हर बंदे दे अंदर गुण हुंदा ही है। इत्थे माड़ा कोई भी नहीं है, बस साडी दृष्टि है जिहड़ी सानू कोई माड़ा या चंगा विखाउंदी है, पर है तां सब चंगे ही ने। सतगुरु कहंदे, अपने आप नूं वेख, तू बहुत सुंदर है। तैनूं अपनी सुंदरता दा, अपने चंगे होण दा प्रमाण लैण लई किसे होर दी जरूरत नहीं है कि कोई बंदा मैनूं आके प्रमाणित करे कि भाई मैं बहुत वधिया जां तूं बहुत वधिया। जदों असीं दूसरिਆਂ दे कोलों सुनना चाहुंदे आ ना कि कोई दूसरा मैनूं वधिया कहे, तां फिर इस दा मतलब ये हुंदा है कि असीं अपने आप नूं वधिया नहीं जाणदे। जदों असीं चाहुंदे आ कि दूसरा साडा सन्मान करे, तां फिर असीं अपने आप नूं अपमानित समझदे आ। जिहड़ा बंदा अपने आप नूं सन्मानित जानदा ही है, अपने आप नूं चंगा जानदा ही है,
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੁੰਦਰ, ਹੇ ਸੁੰਦਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਸੁਣ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੁੰਦਰੀ, ਹੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਵਾਲੀ, ਹੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ, ਹੇ ਜਿੰਦੇ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਸੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਸਿੰਪਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਵੋ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ, ਹੇ ਸੁੰਦਰੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਭੂਖ ਮਿਟੈ ਤੇਰੋ ਸਹਿਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਜਰਾ ਵੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
फिर भी इंज लगता रहिंदा है कि जिवें कुछ भी नहीं मिलिया। जो चाहुंदे सी वो मिल गया, पर उहदे मिलण तो बाद भी इंज लगता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होया। अगां अगां होर होर तृष्णावां, होर होर चीज़ां, उन्हां दी भुख लगातार वध रही है। एक चीज़ मिलती है, फिर होर चीज़ां दीयां भुखां पैदा हो जांदियां, चार चीज़ां होर मिलदियां, चार तो अगां फिर होर भुख वध जांदी, तृप्ति नहीं आउंदी, भुख नहीं मिटदी। सतगुरु कहंदे ये भुख मिटदी है जदों साधु दा बचन, गुरु दा बचन बंदा अपने हिरदे विच वसाउंदा है। जदों गुरु दे बचन नूं असीं प्रेम नाल अपने हिरदे विच धारण करदे हां, तदों भुख मिटदी है, तदों दुख मिटदा। दुख भूख मिटै तेरो सहसा, सहसा सहम डर, डर बंदे नूं डर सताउंदा रहिंदा है कि कल नूं की होएगा। अज रोटी खा लई, कल नूं कित्थों आएगी, कल नूं पैसा कित्थों आएगा, कल नूं चीज़ां, कल दा डर सताउंदा है। अज दा ते बंदोबस्त कर लिया बंदे ने कि अज लई चीज़ां हैगियां, हुण कल दी फिक्र सता रही है, कल वास्ते चार पैसे जोड़ लवां, आउण वाले समय नूं सवारण दी कोशिश करदा है कि फ्यूचर सवर जावे मेरा। उहदा सहम मन विच वसिया होया। इत्थे पल दा कोई भरोसा नहीं, असीं कल दीयां आसां ला के बैठे हां, पता सानूं पल दा नहीं है, एक पल दा नहीं भरोसा, अगले पल दा असीं की कह सकते हैं। ख्याल रखना कि जो साह असीं खिੱਚਦੇ ਆਂ, अंदर लैके जाते हैं अपने नक राही, असीं सिर्फ उसे दे मालक होंदे हैं। जो असीं छड्ड दिंदे आ बाहर, जो अपने नक राही असीं साह बाहर छड्डदे आ, असीं उहदे कदे मालक नहीं हुंदे। जिवें ही असीं साह खिੱਚਿਆ, हवा साडे अंदर गई तो उसनूं फिर बाहर, वो अपने आप बाहर आउंदी। असीं ना रोक सकते हैं, ना उसनूं किसी तरह बंद कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। असीं सिर्फ मोहताज हाँ एक पल दे, एक साह दे, जिन्हों सतगुरु कहते हम आदमी हाँ एकदम ही, एकदम दे असीं मोहताज। जे वो दम बाहर नूं ना आवे तो कहानी खत्म। जो साह असीं अंदर खिੱਚਿਆ है, जो बाहर ना निकले तो असीं मर जावांगे। किसी बंदे ने साह खिੱਚਿਆ, उहदा नक घुट दिओ, उहदा मूँह बंद कर दिओ, वो मर जाएगा। उहनूं बाहर छड्डना जरूरी है। इसलिए सतगुरु कहते हम आदमी हाँ एकदम ही, कि दम आ रहा है तो असीं आदमी, रुक गया तो खत्म। ते असीं आसां ला के बैठे हैं बहुत दूर दियां, कल दी आस लाई है, ते भरोसा इस पल दा नहीं है। कई तरह के झूठे आश्वासन ले बैठे हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलानी चीज़ मिल जाएगी, फलाना सुख मिल जाएगा। तो फिर डर भी है, डर करके असी चीज़ां सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योर कर लीए, कि इंश्योरेंस करा लिए, आ कर लिए, ओ कर लिए, चार पैसे जोड़ लिए, जीवन सिक्योर हो जाएगा। सतगुरु कहते डर डर के बंदा जिउंदा है, तो इस डर करके फिर सुख हासिल नहीं होंदा।
डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग भला किवें चीज़ां दा सुख मानणगे? नहीं मान पाते। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे जदों साधु दे नाल जुड़दे आ, गुरु नाल जुड़दे आ, गुरु दे बचन राहीं साडे अंदरों दुख, माया दी भुख अते सहम, डर तीनों बिनस जाते हैं। डर नहीं रह जाता। कल का कोई डर नहीं है, कल की कोई फिक्र नहीं है। कल जो होवेगा वो कल देखांगे। बस हुण आ पल, बस इस पल की फिक्र करो जिहड़ा साह असीं लिया ते जिहड़ा असीं छड्ड रहे हैं। बस इस पल की फिक्र करो। यही साडा पल है। कल का कल देखांगे। कल पता नहीं आवेगा कि नहीं आवेगा। कल कौन जाने कल की होने वाला है। इसलिए कल की की फिक्र करनी है। सतगुरु कहंदे उस चिंता उहदे उत्ते छड्ड दे। दुख भूख मिटै तेरो सहसा, सुख पावैं तू सुख मन नारी। तू सुख प्राप्त कर लैवेगा। सतगुरु कहंदे हे सुख मन नारी, तू सुख हासिल करेंगी। हे जिंदे, तेनू सुख मिलेगा। बड़ा आनंद, बड़ा सुकून, ऐसा टिका, ऐसा आनंद जिहड़ा किधरों नहीं लभदा। सब दी यही तलाश है, सब दी यही कामना है कि सुकून मिले, टिका मिले, आनंद मिले। सब यही तो चाहते ने, चाहते सब यही ने। चाहत हर बंदे दी यही है, पर उसकी तलाश गलत थां तो हो जाती है। वो गलत थां ते तलाशण लग जाता है। वो पैसे विचों, सुख सहूलतां विचों तलाशण लग जाता है। सुख सहूलतां मिल जांदियां, पैसा मिल जाता है, पर जिस चीज़ नूं तलाशदा सी वो नहीं मिलती। मन का सहम दूर नहीं हुंदा। इसलिए जो है उहदा आनंद माणो। कल की फिक्र छड्ड के, कल की चिंता छड्ड के जो अज है उहदा आनंद माणो। कल नूं रोटी मिलेगी जां नहीं इस गल की फिक्र छड्डो। जो हुण थाली दे विच सामने पई हुई है उहदा रज के स्वाद लो। असीं कल दे चक्कर विच जो हुण थाली विच है उस नूं बेसवादा कर लैंदे आ, उस दा आनंद नहीं माणदे। सतगुरु कहंदे सहम तेरा मिट जाएगा, डर तेरा मिट जाएगा ते सुख प्राप्त होवेगा। दुख भूख मिटै तेरो सहसा, सुख पावैं तू सुख मन नारी। काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुरमत अपनी धारी। सतगुरु कहंदे अपने अंदरों काम क्रोध लोभ मोह नूं मिटा। ये जो वासनावां ने, ये जो काम क्रोध है, इस नूं मेट अपने अंदरों। ते इन्हां नूं मेटण दा तरीका की है? सतगुरु कहंदे दुरमत। दुरमत मिट गई तां ये विकार भी मिट जाणगे। दुरमत भैड़ी मत, भैड़ी मत ही है जिहड़ी इन्हां विकारां दे विच गलतान है। काम क्रोध ये साडे शरीर दे नाल उम्र दे नाल साडे अंदर पैदा हुंदे ने। हौली हौली उम्र दे नाल ही ये साडे अंदरों अपने आप मिट भी जांदे ने। सुभाविक है, ऐसा ही है। कुदरत का नियम ही ऐसा है। जिमें जिमें बच्चा जवान हुंदा है उहदे अंदर वासनावां पैदा हुंदियां, जिमें जिमें वो बच्चा बुढ़ा हुंदा है उवें उवें उहदियां वासनावां भी शांत होण लग जांदियां। फिर इन्हां दे विच उबाल किवें आउंदा है? इन्हां विच उबाल आउंदा जदों भैड़ी बुद्ध आ जांदी है। दुरमत, दुरमत
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਰਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਮਤ ਮਿਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਰਮਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਮਤ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਬਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਹੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ, ਦੁਰਮਤ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਰਮਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੁਟਕਦੀ ਹੈ, ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਤ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਰਮਤ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਿਟਾਵੇ। ਤਦੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਂਗੀ। ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਜਰਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇਖੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ, ਪਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਵੰਡ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਪਈ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਠਰ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਬੜਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸੋਭਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ, ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਵ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰੀ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਂਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਏਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ। ਸੁਣ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ, ਹੇ ਸੁੰਦਰੀ ਸੁਣ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਮਿਟੈ ਤੇਰੋ ਸਹਿਸਾ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਮਿਟੈ ਤੇਰੋ ਸਹਿਸਾ, ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ। हे ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪਾਏਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹਾਓ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰ ਸੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਆਤਮ ਸੁੱਧ ਬਿਖ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰੀ, ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੇਵਾ
वो पूरी शिद्दत नाल होनी चाहिए है, दिखावा नहीं, उत्तों उत्तों नहीं। तुसी बहुत दफ़ा देखोगे कि बहुत सारियां थाई जिथे गुरु की संगतां दे जोड़ियां दी सेवा हुंदी है, कुछ कु गुरसिख मैं ऐसे वेखे ने कि वो सेवा करते हैं। जदों जोड़ियां की सेवा करते, संगत जोड़ा अपना रख गई तो वो जोड़े नूं बड़ा प्यार नाल साफ करके, रुमाल नाल, कपड़े नाल, फिर उसनूं साफ करके जां पॉलिश करके बड़े तरीके नाल वो सेवा करते हैं। तो कुछ ऐसे ने जिहड़े कुछ नहीं करना, सिर्फ कल्ले कल्ले जोड़े नूं हथ ला के चलो जी सेवा हो गई, वो इसे नूं सेवा समझी जाते हैं। कोई गुरसिख है वो पूरी तरह रुमाल नाल चंगी तरह कपड़े नाल साफ करता है कि धूड़ ना रवे जोड़े दे उत्ते, वो उपरों हेठां चंगी तरह जोड़ा साफ करता है। हुण एक वो सेवा है, एक है सेवा कुछ नहीं, बस सिर्फ हथ लाया सारे जोड़ियां नूं जिन्ने पए सी चलो जी सेवा हो गई। ये सेवा थोड़ी ना होंदी है, ये सेवा नहीं। सेवा पूरी तरह, जे हुण सेवा करनी लगे आ, जे लग ही गए आ तो फिर पूरी तरह करिए, अद्धा अधूरा नहीं। अद्धे अधूरे नाल नहीं गल बननी, पूरा। क्योंकि जद तक साडे वल्लों साडी भावना ते साडा कर्म दोनों पूरे नहीं है, उदों तक गल नहीं बननी। भावना भी पूरी चाहिए है। भावना ये कि जिन्हां दे जोड़ियां नूं मैं हथ ला रहा, इन्हां दे अंदर गुरु वसदा है। ये संगत जिन्हां दे ये जोड़े ने, इन्हां दे अंदर गुरु दा वासा है। भावना ये चाहिए है। ते कर्म भी पूरा, कि हत्थां नाल जो कर्म करना है वो कर्म पूरा करना, अद्धा अधूरा नहीं। फिर ओदी रहमत हासिल होंदी, फिर आत्म शुद्ध, फिर साडी आत्मा शुद्ध होंदी, साडा हिरदा शुद्ध फिर हुंदा है। बिख त्यास निवारी जिहड़ी माया दी प्यास है ना, वो फिर मिटदी है। फिर माया दी त्रेह मिटदी जदों इस तरह आत्म शुद्ध हुंदी साडी। दासन की होए दास दासरी, गुरु दे दासां दी दास, जो गुरु घर दे सेवक ने मैं उन्हां दी सेवक हो जावां, गुरु घर दे दासां दी दास हो जावां। दासन की होए दास दासरी, तां पावै सोभा हर द्वारी। हुण साडा हिसाब थोड़ा उल्टा है, असीं लोग उन्हां दे नाल सांझ पाउने आ ਜਿਹੜੇ थोड़े नामी ग्रामी बंदे होण, जिन्हां दी चलदी होवे, जिन्हां दी चलदी है जी, हाँ जी गुरु घर विच चलदी जी, फलानी थां चलदी, फलाने दफ्तर विच चलदी, असीं उन्हां लोकां नाल सांझ पाउंदे आ कि वड्डे बंदियां नाल सांझ पावांगे साडा काम होएगा। पर इत्थे उल्टी कहानी है। गुरु दे घर गुरु दे दासां नाल, गुरु दे सेवकां नाल सांझ पाउणी पैंदी है, उहदे दर ते फेर सोभा मिलदी है। सतगुरु कहंदे दासन की होए दास दासरी, उहदे दासां दी दासरी हो जा, उहदे सेवकां दी सेवक हो जा। जिवें गुरु दी सेवा कमाउण वाले भाई आदम वर्गे भाई आदम दी सेवक हो गए। गुरु साहब दे बहुत सारे ऐसे सिख होए, भाई कल्याणा होया गुरु अमरदास महाराज दे वेले सिख, ते वो सिख गुरु साहब जी दा जिस इलाके विच गुरु साहब ने उन्होंने प्रचारक थापिया, ते उत्थों दे लोकां नूं सतगुरु ने कहा कि तुसीं इहदे चरनां नाल जुड़ जाओ, कि इहदे सेवक हो जाओगे तां तुहानूं गुरु दी रहमत हासिल हो जाएगी। क्योंकि जिहड़ा गुरु दे दास दा दास हो गया, वो गुरु दे दर ते प्रवान हो गया। इसलिए सतगुरु कहते दासन की होए दास दासरी, तां पावैं सोभा हर द्वारी, तां उहदी सोभा उहदे दर ते प्राप्त हो जाती है, उहदे दर तो मान मिलता है। यही आचार यही व्यवहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी। सतगुरु कहते आही आचार है, यही व्यवहार है कि उहदी आग्या मन, उहदी आग्या मन यही भगती है। आग्या मान भगत होए तुम्हारी। सतगुरु कहते उहदी आग्या मन के भगती हुंदी है। ये थोड़ी ना है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ। ਇਹੀ ਆਚਾਰ, ਇਹੀ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਵਹਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਮੰਤਰ ਕਮਾਵੇ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਉਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ, ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ। ਹਰ ਕਰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।